शब्द की विचार असी रहाओ वाली पंक्ति तो आरंभ करनी है। रहाओ वाली पंक्ति विच गुरुदेव पिता जी उस करते अकाल पुरख वाहिगुरू दे अगे जोदड़ी करते ने साडे जीवां वल्लों। असी जदों कोई भी शब्द पढ़ते होइए, भावें उसका कीर्तन कर रहे हैं, भावें उसका पाठ कर रहे हैं, भावें उसकी विचार करते पे हैं, तो जदों असी पढ़ना है ना, जिथे गुरुदेव पिता जी ने उस परमात्मा नूं संबोधन किया है, जदों असी पढ़ीए तो समझिए कि जिमें मैं अपने उस मालक अगे जोदड़ियां करदा पिया, अरदासां कर रहा हाँ। सतगुरु जी बेनती करते ने रहाओ वाली पंक्ति विच, मेरे प्रीतम, आवाज मारी, हे मेरे प्यारे प्रीतम जियो, कर कृपा दे बुझाई। कृपा करके बुझाई दा अर्थ मैं पहला भी एक दिन आप नाल साझा कीता सी, मैं फिर दोबारा साझा कर लवां। जप बाणी दी पंजवीं ते छेवीं पौड़ी विच भी आउंदा है, गुरा एक दे बुझाई। बुझाई दा अर्थ है मैनू समझ दे दे एक। तेरे गुण गावां दे बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई। तेरे गुण गावां मैनू ये समझ दे दे, मेरे को इस बाकी समझ मेरे को बड़ी है। दुनियावी तौर ते वपार विच घाटा ना पै जावे, ये समझ मेरे को बहुत है। रिश्तेदारियां नाल किवें वरतना है, कित्थे लैना है, किन्ना देना है, की कुछ करना है, ये समझ ते मेरे को बहुत है। पर मेरे मालिक मैनू एक समझ चाहिदी है, ते ओ समझ तेरे दर तो इलावा होर कितों भी प्राप्त हो नहीं सकती। ते सतगुरां ने इत्थे एक समझ मंगी है, एक समझ दे दिओ कृपा करके। ते समझ केड़ी मंगी, केड़ी सूझबूझ दी दात मंगी, आखन लगे, हाउ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्दै रोग न जाई। रहाओ, ये जेड़ा सारा संसार है ना, हाउ मैंने ईगो ने इस नूं रोगी बनाया होया है। गल मेन विशा जेड़ा शब्द दा है यही है, सेंट्रल आइडिया जेड़ा है ना, हाउ मैं रोगी जगत उपाया, मतलब बना दिता है। हौमे ने सारे संसार नूं रोगी बना दिता है। ते याद रखियो गुरु के प्यार वालियो, संसार दे अंदर बाकी जिन्ने भी रोग शरीर नूं लगदे ने, वख-वख रोगां नूं दूर करन वास्ते वख-वख हॉस्पिटल जिहड़े ने बने होए ने। हर कंट्री दे विच वेख लो तुसी, बड़े बड़े सियाने डॉक्टर ते बड़े बड़े वड्डे वड्डे हॉस्पिटल बने हुए ने। कादे वास्ते? शरीरक रोग दूर करने वास्ते। ते शरीरक रोग दूर हो भी जाते ने जे चंगा डॉक्टर मिल जाए, परमात्मा की बख्शिश हो जाए। पर अज तक तुसी कदी कोई ऐसा हॉस्पिटल वेख्या जिथे लिखिया होवे इत्थे स्पैशलिस्ट डॉक्टर, हौमे रोग दे भी डॉक्टर हैगे ने? कोई है दुनिया के अंदर ऐसा हस्पताल? बाजारां विचों किते नहीं, किसी मर्जी चली जाओ, जिस मर्जी देश विच तू चले जाओ, ये हस्पताल तुहानू किते नहीं मिलना। पर वो है भी है, सारियां थावां ते वो हस्पताल है, ते वो है आ जिथे तुसी बैठे हो ना, मेरे सतगुरु गुरुदेव पिता जी गुरु की संगत एक ऐसा हॉस्पिटल है जिथे आके इस ईगो रोग तो, घौमे रोग तो असी खलासी पा सकते हाँ। ते सतगुरां ने यही ते बख्शिश की, आखन लगे, बिन शब्दै रोग ना जाई। बिना शब्द तो, बिना शब्द की कमाई तो, हुण शब्द ते मैं भी विचारदा पिया वां, तुसी भी सुनते पे हो। कीर्तन भी बड़े शब्दां दा हुंदा है, अखंड पाठ जिहड़ा सारे शब्दां दा ही करदे ना आपां। पर की इस तरह शब्द पढ़ के साडे विचों रोग चला जाता है?
ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਈਗੋ ਦਾ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗੀ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਥਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ, 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू पी इस मांगे, कृपा करे जे अपनी, तां गुर का शब्द कमांगे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जागे। इत्थे भी शब्द की कमाई की गल की गुरु अंगद साहब जी ने, ते धन गुरु अमरदास साहब पिता जी भी गुरु शब्द की कमाई की गल करते हैं। ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਵ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਰੋਗ ਵਿਆਪਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਐ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭਵ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰੀਐ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਟ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗੀ? ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਈਗੋ ਆ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਸਿਮਰਨੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਦੋਏ ਮਾਲਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਚ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਕਹਦੇ, ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨਾ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 27 ਮਣਕੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ 108 ਮਣਕੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ, ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰ ਪਰੋਇਤ ਸਭ ਉਪਰ ਕੈ, ਸਿਮਰਨ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਤ ਵਡਾਈ ਕੈ। ਐਸੇ ਵੱਡਪਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਕ-ਬੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਆਖ ਲਗੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਿਰਖਨ ਵਿਖੈ ਪੇਖੀਏ ਸਿੰਬਲ ਊਚੋ ਨਿਹਫਲ ਭਇਓ, ਸੋ ਅਤ ਅਧਕਾਈ ਕਹਿ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਲ ਪੰਛੀ ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੰਭ ਹਿਲਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਚੀਲ ਪੰਛਨ ਮੈਂ ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਰੀ, ਹੇਰੈ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਜਰਨ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਏ ਕਹਿ। ਗਾਇਬੋ ਬੁਝਾਇਬੋ ਸੁਨਾਇਬੋ ਨਾ ਕਛੂ ਤੈਸੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ ਧ੍ਰਿਗ ਚਤੁਰਾਈ ਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾ ਮਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਖੌਮੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਕ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏ,
ਮਨਮਤ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਨੇ ਠੋਕਰ ਇਹ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੇ ਨਿਗਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੌਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈਗੋ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰਾਜ ਆਵੇ ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵਾਬੀ। ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਨਾ ਪੰਜਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਖਿਓ ਤੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤੇ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਵੀਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੇ। ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੱਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਠੱਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਪੰਜ ਠੱਗ ਨੇ, ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਜਾਤ, ਜੋਬਨ, ਪੰਜੇ ਠੱਗ। ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਨ ਠੱਗ ਸੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਹੁਰ ਕੇਤੇ ਮੁੱਠੇ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ, ਰੂਪ, ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਠੱਗ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਦਕ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਚਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਦੁਬਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲੇ ਅਧਕਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਹੰਸ। ਹੰਸ ਮੈਨੇ ਹਿੰਸਾ। ਹਿੰਸਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲੋ, ਅਗਲਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਤੇ ਕੋਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ।
ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ, ਪਵੇਂ ਦੱਜੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਸੜ ਗਏ। ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੂਨਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਕਰਾ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਕਰਾ ਕਦੀ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਦਬਾਹ ਕਦੀ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਕਾ ਕਦੇ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਪਨਾ ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਲਖਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਕਹਿ ਲੋ, ਲਾਲਚ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੂਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਈਗੋ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਬਤਾ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਖਾਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। वेद पुराना पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। पढ़न सुनन दा लाभ की इत्थे भी कहंदे ने सिमृत शास्त्र पढ़े मुन केते, जिहड़े अपने आप नूं श्रेष्ठ मुनि कहलाउंदे ने, उन्हां ने सिमरतियां शास्त्रां दे बड़े पाठ कीते। ते मैं कहना अज साडे ते भी गल टुकदी, असीं केवल मुनियां दी गल ना करिए। जे असीं भी केवल गुरबाणी पढ़न तक ही सीमित रहे तो साडे ते बचन टुकदे ने, क्योंकि प्रथाए साखी पुरख बोलदे, प्रथाए महासाखी सांझी सगल जहाने। प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। इत्थे उपदेश सब दे वास्ते वे। हुण इत्थे किहड़ा मुनि बैठा होया है? जे जोगी नूं संबोधन कीता ते किहड़ा जोगी उपदेश सुनन आउंदा है? जे पंडित की गल की किन्ने को पंडित आउंदे ने, इत्थे किन्ने को मुल्ला आउंदे ने, किन्ने को काजी आउंदे ने। सारियां पंक्तियां जे अपने आप ते टुका के असीं आके मेरे वास्ते पंक्ति है गुरु की बाणी, ये केवल मुनियां वास्ते नहीं। जे मुनि लोग इन्ने धार्मिक पुस्तकां पढ़ पढ़ के सच दे नेड़े नहीं जा सके, ते असीं भी जे उपरों उपरों पढ़न तक ही सीमित रहे ते गुरु तां ही ते गुरबाणी कहंदी है पढ़िया नाही भेद बुझिया पावना। पर पढ़ना भी जरूरी जे। मैं बेनती करा, ये नहीं मैं कहंदा कि पढ़न तो मुनकर हो जाइए। तुर्क तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कछूक पढ़िए ज्ञान। पढ़ना तो है, गुरबाणी पढ़ांगे ज्ञान ते तां ही आएगा ना, सोझी ते तां ही होनी है। इतिहास पढ़ांगे, धार्मिक लिटरेचर पढ़ांगे, होर धर्मां दे ग्रंथ पढ़ांगे, उन्हां बारे जानकारी तां ही मिलनी है ना। सिमरतियां शास्त्र मुन जना ने कहंदे ने बड़े पढ़े पढ़दे ने, पर बिन शब्द सुरत ना पाई। शब्द हुण सिमरतियां विच शब्द लिखिया होया, शास्त्रां विच शब्द लिखे होए ने, उन्हां विच चंगी गल भी कीती होई है। मतां किते सोचो उन्हां विच चंगी गल नहीं। गुरु अमरदास जी दे बचन पढ़दे हो, वेदां में नाम उत्तम सो सुने नाही, फिरे ज्यों
ਬੇਤਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਿਮਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਸਾਰ ਤੱਕ ਤਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਆਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈ, ਆਤਮਕ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੁਣ, ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਇਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਆਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਨ ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਤਿਨਕੇ ਖੌਮੈ ਰੋਗ ਗਏ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਲਜਗਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਕਨੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੋਂ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੈ। ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਕਈ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਠੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁੱਲਿਆ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਤੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਮਝੋ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ,
ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਕੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ ਜਾਂ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਲਟਕਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਬੱਜਰ ਭਾਰ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਦੁਰਾਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਪ ਗਵਾਏ ਕਹਿ, ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਸੁਖਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਰੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਪਦਾ ਏਕਸ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਏਕ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਉਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਲਮ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, 8ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਚੀਪਤ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ, ਜੇ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਧਰੇਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਏ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਸਾਚਾ ਏਕੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਅਚਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।